बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। उइश्तम जून नंदे और द्रे पस 23 जून बाद IMF प्रोग्राम मुंग सरा ख़त्म शी हो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दा कोशिश कई लग्या दे कि मुंगा नवे IMF प्रोग्राम ज़र तर ज़रा शुरू को और दावी हुकूमत दौरान ही दा IMF प्रोग्राम द पारा टोल मुआहदा हमशी और टोल प्लानिंग मख तराशी और उमदे द पारा अवी पर 13 या 16 के तकरीबन सलोर ज़ला द IMF MD सरा पखपला राबता करे दा और दा तमलरी च IMF बा मुंग सरा नवे मुआहदा की वले च दा नवे मुआहदा मुंगला इंतहाई ज़रूरी दा और तकरीबन शपग अरब डॉलरा दा पाकिस्तान ता दे वक्त के या फॉरेन फाइनेंसिंग ज़रूरत थे चाहे पाकिस्तान उकी और पाकिस्तान दे वक्त के IMF तगूरी खो IMF च कम शर्तुन खिदी नागे दलाने मुंग तकरीबन 740 अरब रुपो नवे टैक्सुना मुकतल चे बजट पेश हो और आगे के दना ही बल बजट पेश हो और 240 अरब रुपो मुंगा नवे टैक्सुना उलगोल बल ख्वा पाकिस्तान पर तारीख के पहला जल द FBR लख्वा वो ज़रा अरबा रुपए रागुंडे कड़े नन इसहाकदार साहब ट्वीटो को चे मुंगा 7000 अरब चे कम टारगेट एखो अगर मुंगा अचीव को और उस मुंग सरा द्रे रोज़िश्ता दे के मुंगा नूर हम दे के खवाले गुरु या नूर हम मुंगता दे के इजाफा की दीशी रवान काल पारा 9200 अरब टारगेट हो खुदा 240 अरब पके नोरो लगे दे तो तकरीबन 9440 अरब रुपए बदियूस रागुंडे दा टारगेट दे IMF दगा मुआहदा वले ज़रूरी दा और वले मुंगा दुमरा डेस्परेट यू मुंग खाम IMF लाड़ शू पदे खबर कहूँ दे वक्त मुंग सरा सैयद वक़ार हुसैन साहब मौजूद दे सीनियर माशी तजियाकार हम दे डॉक्टर साहब ड्रे शुक्रिया सर लगम खबर के यो खुदा चे हुकूमत लो वाला दे दगा देश सलवे खरजे पाती दी और उस पूरे द हुकूमत डायरेक्शन क्लियर न दे बजट है पेश को आगे ब्या अमेंड को आगे के दन ब्या फाइनेंस बिल के दना तरमीमों को दोबारा फाइनेंस बिल पेश को और उस मुंगा बार बार MD ता फोन कॉल्स को IMF ता च मुंग सरा मुआहदाओं का मुंग ता ज़रूरत थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डेढ़ मन्ने जी फाइन, थैंक यू। असल के जी मसला दादा चेता सो द बजट नमक के च कम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश करे शवे वा नो आगे के द माशी सूरत हाल छो नो आगा बिल्कुल मुखनो लगा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ च दे नो आगा दीवी च 0.29% को फर्ज का च जून न पस जुलाई एंड की एक्चुअल फिगर दराशी दो दा जमा खाली नेगेटिव तो बतली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर च कमिडेरे घटे लोहे कारखानी दी आगे नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर कर दे वड़ोम दा से कर दे नो टोल जमुंगा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चिटी नो आगा अनएम्प्लॉयमेंट च कम दे अगर 10 लाख ज्यादा छे दे सलूट के जिला का खलक नूर दा गुरबत खत लांदे तेली नो दा टोल इंडिकेटर्स च कम दी नो पता से इकोनॉमी बांधे दी हुई च द एक्चुअल टारगेट जो 7200 अरब जी नो दी 7000 अरब के अचीव को नो आगा 200 अरब लापा तेरे लगदी दा टारगेट अचीव नो को नो पता से इकोनॉमी पदे हेल्थ पाने जे इकोनॉमी दा कंडीशन दे पदे के 2700 या 3000 अरब नोरे जमकूल चिदी का ज्यादा टैक्स सुना न लगदा बद कमे नाराजी दा ये मात्र बिल्कुल 100% रियलिस्टिक फिकर नखतारी दी दा असल के दगा च कम दे दा IMF सरे च मुआहदा कोल वाड़ी नो दा एक्चुअली दी यो खपल पॉलिटिकल स्कोरिंग कोल वाड़ी च गोरा फाइनल अल्टरनेटिव दगा सरा मुआहदा को मुंगा मल्क च कम दे दा तो डिफॉल्ट न बच को नो दी बस शिव दी अगली के सार संग शर्तों ने दी तो वही नो दी अगर मनियो लगाया को रवान गवर्नमेंट ची सो कमी नो आगे रो वाली ची आगे परफॉर्मेंस को नकली शी मुंगा खल को तवील फी चोगोरा मुंगा कनो कर डीएम निशी कोलेगा ना नो असल के दागा द IMF द बिलियन या $1 बिलियन ने दी एक्चुअली द डे पर दे सर मुनसलिक ची दी द शपगो इदारो मुल्कुनो वादी दी आगे हुई ची कल तासु क्लियर की नो बिया मुंगा एनुअल दा ची कम एशियन डेवलपमेंट बैंक ते कम चे सऊदी अरब दे कम चे UAE दा या दा से वर्ल्ड बैंक ते नो आगे ने तकरीबन 10 अरब डॉलर बेदीता वादा दे जिदा मुमताज रिजर्व दा से ची कम अबल यूरोपियन कंसोर्शियम दे या दो तरफा तदरीदी अगदी त मिलावे देशी पर खो शर्तों बांधे वाकई वो ताज़ बलावल दा IMF न क्लियर इन तखली चाहिए में फुई चाहिए इकोनॉमी पर ट्रैक तो दी अगर रिफॉर्म लुकड़ कम ची मुंग उख्तल तो दी से कदी पर देर जा चीर चाहिए में फुंकिर नमूत होते से वाकई एक्चुअल खबरदार है तदी काल के जमुंगा टोटल तकरीबन 9 बिलियन अरब मुंग सिर्फ कर्जा पे को और पदी जुलाई के $1.8 बिलियन मुंग कर्जा वापस कूली
نو موږ سره د وخت کې د چې کوم لیول دی د فارن ایکسچینج هغه د 4 بلین نه ښکته راغلی ډالر 4 بلین ډالر ښکته راغلی چې دی 1.8 بلین موږ جولای کې پې کړو موږ سره به څه پاتې شو نه پینیک چې کوم دی دا به نورم ډېر زیات تیز شي او زیات پینیک به کریټ شي نو دا جولای میاشت ده نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته لکه دا د الیکشن نه دی به اګست کې خو 12-13 اګست د دې اخرنۍ ورځ ده که چېرې دوی فرض کړئ الیکشن کول غوښتلو نو دا د دې اخرنۍ ورځ ده نو دوی په جولای کې به دي لکه که دغه معاهده ونه شوه نو جولای کې دي کې بیا زموږ ته الله دې نه کړي خو د ډیفالټ خطر ډېره زیاته وړي چې موږ سره پیسې 1.8 بلین ډالر به موږ څنګه به پې کوو دې خوا بلا د خلکو کنټینر بند دي په کراچۍ په بندرګاه باندې هغه موږ دا چې کوم ایل سیز دي هغه نه کولاویږي لیټر اف کریډټ چې دی هغه نه کولاویږي نو لکه موږ دې وخت کې ډېر لکه ګریو سچویشن سره مخ یو او لکه مسلې ډېرې دي او ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره وکړه ډاکټر صاحب تاسو وایي چې موږ 7200 ارب خو اچیو نه ک او بل خوا تاسو 9440 ارب روپو مونږه ځان ته یو بل ټارګټ کې خود دا ریلسټک ځکه نه ښکاري تاسو ته چې آیا پاکستان اف بی آر کیپیسټي نشته یا تاسو ته ویل نه ښکاري چې مونږ خپل دغه ټیکس چې کوم بیس دی هغه براډن کو یعنی جی ګورې چې اکنامک اکټیویټي نو اف بی آر په ټیکس کلیکټ کړي دي کې دا چې کوم زیات ټیکس کلیکټ شوی دی نو ګوره پر اوس کال که فرض کا یو سیس په 200 روپے هو جی نو هغه باندې که فرض کا 15% ټیکس نو هغه باندې 1.5 روپے غونډې دی او هغه سیس چې کم دی هغه په 400 شو نو هغه باندې اوس ته 15% ټیکس یو 5 روپے غونډې کنه بالکل 60 روپے به غونډېږي نو ادا دې د اچیومنت یا د ټارګټ تر نږدې ته وجه غټه وجه د انفلیشن د سیزون قیمتونو دومره ډېر شوي دي چې مخکې کم 15% د 500 روپو په سیز لګېده دا هغه سیز قیمت 0 روپے دی نو په هغې باندې 15% نیچرلی دا ډېر زیات شو نو تاسو زیاتې پیسې کلیکټ کوئ د دې یو غټه وجه دا ده لکه اکنامک اکټیویټي نوین انډسټریز آلموسټ بند شو بزنسونه تاسو وګورئ چېرته هم ورشئ مالونو ته ورشئ چې څومره اکټیویټي بزنسز بند دي کارخانې بندې دي کنسټرکشن ټول په ډکلاین باندې لاړو زموږ چې کوم دغه صنعت دی د ټیکسټایل more than 50% لاړو هغه صنعت چې کوم دی بند شو لکه ریمیټنسز د بار نه راځي هغه کم شو 3 بلین ډالر په هغې کې لکه دی خو تاسو وګورئ چې موږ ایم ایف ته دا بلین ډالر د بار څومره مینت کوو نو 3 بلین ډالر خو صرف چې دی نو په ریمیټنسز کې زموږ چې پاکستانیان بار دي پیسې رالیږي هغې کې کمې راغو دغسې ایکسپورټ زموږ چې د هغې نه مخکې کال کم 6 ارب ډالر او هغه 2 بلین ډالر ته راکوز شو نو 6 ارب روپۍ خو 8 ارب روپۍ 8 ارب ډالر خو موږ دلته نقصان نو ټرم اکانومي چې دا هغه دومره زیاته هغه نچوړ شوې ده چې هغې کې دا کپاسټي نشته لکه ټیکس خو ته په چا به لګې څوک به څه اخلي څوک به څه جوړوي ته به خرڅوي نو بیا په هغې باندې ټیکس لګي نو چې څه جوړېږي نه څوک څه اخیستی نه شي څه خرڅېږي نه نو ټیکس به په څه باندې لګي او چې کوم دا نور خلک دي کوم چې مونږ والا ګوتې نور لکه زرعي ټیکس شو هلته چې مونږ لاس نو خلک خفه کېږي یا چې کوم دی وخت کې پارلمان کې ناس خلک دي د هغوی پای کې دننه خپل سټیک هولډرز دي هغوی هم سټیک لري تاسو ګڼئ چې هغه خلک ټیکس نیټ کې راشي نو بیا هم څه لاره جوړېدی شي نو اګریکلچر دومره لکه زموږ دغه چې کوم دي که نه زموږ کسانان چې کوم دي نو هغې کې دغې کسانو تعداد دومره ډېر نه دی د چا چې لکه ډېر ویل هولډینګز دي جی جی لکه چې کوم پارلیمنت والا کسان دي کوم چې دغه لکه فیوډل لارډز دي او فیوډل دي هغه چې کوم هغه ته د هغې تعداد دومره دی نه او باقي د هغې نه علاوه چې څومره اګریکلچر سره ریلیټډ وابسته خلک دي نو هغې سره چا سره 10 جیره بس مکر او چا سره شل دی چا سره ډېر دی نو هولډینګ زموږ دومره کم دي او هر کال هغې کې فریګمنټیشن نور هم کېږي نور هم هغه حصې وړېږي چې څومره خاندان کې تقسیمېږي نو په هغې باندې بیا په حساب باندې هغه اګریکلچر ټیکس مکه خو به تاسو ته ټوټل به هغې کې څه کمې نه راځي خو د خلکو دا خو په کس باندې لګي که نه چې لکه زري ځمکه د چا څونه ده نو هغه کمه ده لکه دغه تاسو غټ غټ لینډ لارډ چې تاسو روم چې هغه به ټول د 2,000 نه زیات نه وي نو هغې ډېر هم ټیکس ورکړي نو څونه به ورکړي تاسو ته سر څه لګي آیا آی ایم ایف سره به مونږه دغه میاشت کې دننه دا معاهده وکړو څه چانس شته جولای کې دننه یا ګرانه ده میاشت کې خو نه دا خو دي تاسو سره 3 ورځې دې 3 ورځو کې به دا کېږي وبه شي نو دا خو چې لکه ماته خو ظاهره سچویشن داسې نه ښکاري چې لکه دې څه نور هم شرطونه که پوره هم کړه که نه او جی نو که ایم ایف معاهده هم شي زه خو چې لکه دا وایم که نه چې لکه تر څو پورې په قرضو به مونږ لکه پایو د دې په جواب کې که ایم ایف دغه هم وشي نو دا د مسلې حل نه دی دا صرف په نیوز کې او په اخبارونو کې د هیډلاینز د کریشن خو یو ذریعه کېدی شي
چې موږ دومره اچیومنټ کو خو ریل ټرمز کې د دې اچیومنټ ځکه نشته چې لکه دا به موږ صرف دا به چې په دې کال کې به موږ دغه قرضې به ورکړي چې خو د نور ملک چلولو لپاره لکه دې تاسو اوسنی بجټ کې وګورئ په دې کې 2000 اربه روپۍ چې دي نو دا موږ سره ډیفیسټ دا به موږ لګ دا به موږ قرض اخلو نو چې قرض واخلو نو الریډي موږ سره زموږ د بجټ چې کم دی نو دیوال سکال چې دی 7300 ارب چې دی دا موږ قرضو کې ورکو لکه چې کم زمونږه اندرونی قرضې دي کم چې موږ په روپو کې پیمنټ کوو نو چې دا 2000 ارب نورې والو نو روان کال اوس دا فرض کې تقریبا 50% سے نو سکال روان کال ودا په 60% شي یا 65% پشي نو موږ به هر کال چې دې او د دې نه علاوه بس به ډیفنس کې لاړ شي هر کال موږ چې کوم دا زموږ ملک دې سکال هم دا ډیټ سروسینګ نه پس موږ ټول ملک به چې کوم دي دا په کټ کړي موږ ورته لپاره کوي چې څومره چې موږ ایڈمنسټریشن دی او څومره چې لکه موږ یا ډیولپمنٹ پروګرام دی یا که پیسې چې موږ صوبو ته ورکو هغه ټول به موږ قرض اخلو هغه به موږ په قرض چل دې ملک لپاره د چلیدو لپاره موږ سره د قرض نه علاوه لکه خپل ټیکسونو باندې نشي چلیدي ځکه چې 2000 ارب روپۍ چې دین دا خو بلاړ شي 2300 دا به په ډیټ سروسینګ کې قرضو په مت کې موږ سره نه وفاق سره ډاکټر صاحب وفاق سره د پورا بجټ کې څنګه پیسې پاتې کیږي غابن هغه 53 دی یا 5200 ارب دی نو لکه دا چې پاتې شي او 2000 قرض ورکول دي نو دا اوسم پکې 2.5 رشتہ دار ته وای سر چې د بجټ کې دوی تقریبا سره پاسه ورګي تاسو ولې چې سوال زره ارب سره پاسه دا بجټ دی او جی په دې کې د دې ټارګټ چې 9200 ارب به مونږه ټیکس کلیکټ ټیکس او نان ټیکس ریونیو به کلیکټ کوو هغه 9440 کې 9440 یا 440 ورسول ټیک ده نو د دې نه علاوه چې کوم دغه شپږ 200 ارب روپۍ دي نو دا خو قرض دی نو د لاول خو دې دا 900 ارب نشي چې وکولې ډاکټر صاحب د دې نه علاوه دا نور خو قرض دی دا ډاکټر صاحب ما عمدغه سوال زما مخ کې و چې 9440 ارب خو دوی و چې اف بی آر براغونډي کسنګ هم راغونډي تاسو موږ نه پوره کوي د بجلی بګرانې او بګرانې ارسه بګرانې موږ باندې خدا راته وای چې د کې دنه دوی چې موږ 2000 نان ټیکسیشن ریونیو جنریټ کو او سورسز دا وایي چې آی ایم ایف هم په دې باندې اعتراض کړی دا کم نه راغونډوي بغیر د ټیکس نه بعد 2000 ارب چرته ناراضي نو آیا س عجيبه جادو بکیږي سب کی گورنمنٹ با کم زینا 2000 ارب روپے د بغیر ټیکسیشن جنریټ کړي دا بدیل کدا ویلي چې اساسي بخرڅ خپلې مې به دغه څه پروګرام وي دا پرایویټایزیشن اساسي دی لکه نن مې ولې شیر کړ په هغه باندې چې لکه دیبا دا با دی وسنور اساسي بخرڅ نو دا غینه بدا غرازي دغه ایکسترا ریونیو بدی پرایویټایزیشن بکیږي پرایویټایزیشن بکیا اساسي بخرڅ یا نور څه سيزونه با ګرو دی نو دا څه دي لکه کوم کې چې ماته څه اخیرانه سوال ډاکټر صاحب اخیرانه سوال زمونږ د خلک په دې تیر 2 کالو کې دنه ډیر زیات اویر شو په آی ایم ایف هم پوي شو په قرضوم پوي شو دا راته وای نن 15 کاله اول یو پولیټیکل پارټي یا حکومت دا داوا کوله چې مونږه آی ایم ایف ته ګډ بای وې او په خپل خپو ادریدو او دغه سلوګن عوام له یوړو نن با هغه پارټي سلوګن وړي چې مونږه آی ایم ایف نه قرضه واغشتا او دا مونږه غټه او کړه توره مکړه په 15 کالو کې دنه دا دومره غټ چینج خلک به دا هضم کی چې یو خواته وایي چې سلوګن دا چې مونږه قرض ختم ک او بل خواته قرض اغستو باندې تاسو ووټ واړه لګیا نو اصل کې دا خو لکه ټول سیاسي ناری دي کنه چې هغه موږ هغه ته ګډ بای وي نو چې څنګه نیکسټ حکومت راغی نو هغه خو لکه پی ټی آی ګورنمنت چې راغی نو هغه خو اگر چې تاسو وایي چې موږ بنو خو لکه هغه سره دا غي د ټلو نه بغیر هیڅ چاره نه و هغه لا هیڅ په سیر کې هغه پوره نه وېشل او هغه چې دی نو په سلور پنځمه شپږ بیا ای ایم ایف تلانو لکه دا غي ورته څنګه ګډ بای وي بالکل دا ریالیسټیک ګډ بای نه دا چې وګورئ چې یو موږ ته ګډ بای ویلو خپل ریسورسز کوم جنریټ نکړه او نه هغه کوم څه اضافه وکړه نو دا چې کوم دی یو یا څه ته وی کنه چې اصل کې زموږ چې ریکوایرمنټ دومره ډیر زیات شوی دی د سوال زره عربه لکه دا خو چول دی اسټیمیټ کړی دا زموږ دومره ایکسپنډیچر دی کنه نو په دې کې خو دا خو لکه کلیکټ کېدې شي نه دومره ډیر دی دا زموږ خرچه دومره دا ایکچولی او دا مونږه لکه فاینانس کول نشو خرچې زموږ دومره ور پیریډ اف ټایم زیات شوی دي چې
هغه پټیکولرلی دا د 9/11 نه پس د بعد قرضې راغلي زموږ اکانومي کې دومره ایکسپانشن شو او دومره خرچې زموږ زیات شوې چې اوس مزید مونږه اوس دغه متحمل نه یو پر چې $12 راتلی نو هغه خو ټیکو چې کله هغه ختم شي نو بس اوس چې دینه مونږه په دغه لاس په خپل ناسو وار اکانومي دا زمونږه ډاکټر صاحب ډېر شکریا تاسو مونږ له ټایم راکړ څنګه یو چې زمونږه وار اکانومي وا چې جنگو ډالر براتلې ملک بروانو جنگ ختم شو ډالر ایساره شو ملک اوس په ځای ولاړ دی نو الټرنیټ زمونږه مشرانو حکمرانانو په 13-15 کالو کې د را پیدا نه ک چې کله پیپلز پارټي حکومت هغه وخت کې هم دومره قرضه نه وا دومره انفلیشن نو دومره بدحل نو او اوسم ډیرکټ ته بیا دي چې کله انفلیشن 10% نه وړه د خلکو چې ګرانی راغله دا د لمونګه د 40% نه هم انفلیشن مهنګای او د دا مطلب چې پیپل پارټي په ټایم کې وا نن دا غي سلور چند نه هم زیاته ګرانی دا پیپل پارټي دورم تیر شو PMLN تیر شو PTI درنیم کاله تیر شو او اوس دغه تقریبا سره پاسه یو کال د PDM گورنمنت هم تیر شو دغه ټول درې وانه کوم گورنمنت او زه کوته دغه یو 12 کالو کې دنه نو ګرانه کې درې چنده اضافه او شاسلور چنده اضافه او شو او آمدن زمونږ نشته او مخکې هم سپلان نشته چې حکومت بس سپلان کوي چې د ګرانی کنټرول کی بس صرف روز تیری اډ هاک بنیادونو باندې ملک تیری چې نن روز تیر شي سبا سربا سبا ګورو یو شند واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو نهم مهینه پس یو خبره مخې ته راغلی وه چې موږ به ریډ زون دپاره یو بل سیکیورټي پلان راوړو او هغه سیکیورټي پلان د لاندې پرون یو سټیټ آف د آرټ سیسټم افتتاح وشوه او افتتاح کړې ده کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرل حسن اظهر حیات صاحب او سره IGP خیبر پختونخوا اختر حیات خان صاحب دواړه مشران هلته موجود یو خو دا چې دا سیسټم دی څه او دا به کار څنګه کوي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ ټلیفون د لارې سینیر صحافي او پېښور کې د ایکسپریس ګروپ آف نیوز پیپر ټلویزیون د هغوی کورسپونډنټ احتشام خان صاحب موجود دی احتشام صاحب ډېره شکریه احتشام صاحب دا چې کوم سسټم نوې راغلی دی یا طریقې کار دی آرټیفیشل انټیلیجنس هم په دې کې شامل دی لږ هم په دې پوهې کې چې دا به څه وي څنګه به کار کوي او کومه ایریا به دا کور کوي ډیره مننه فهیم صاحب دا تاسو وګورئ کله چې دا 9 مې واقعات شوي وو او هغه نه وروسته چې مونږ کوم لاړ شو نو یو ډیر غټه د دهشتګردۍ یو واقعه شوې وه د پېښور پولیس لاین اټیک وو نو هغه نه پس چې مونږ ته لکه د ریډ زون کې خاص کر زمونږ د چې کم کینټ ایریا دا کم ځای کې دا زمونږ د کور کمانډر کور دی خیبر روډ دی پولیس لاین دی سیول سیکریټریټ دی هغه سره د IGP هاوس دی سنټرل پولیس آفیس دی او څومره هم د سنسټیو چې کم انسټالیشن دي هغه سکیورټي لپاره پېښور پولیس سره چرته میکانیزم نه و صرف 2-3 پولیس والا به په چیک پوسټونو به ولاړو او دا سه ټیکنالوژي چې کم کمه وا مونږ سره ډیر وخت روانو روستونه 12 کالو نه پېښور کې چې کم سیف سټي پروجیکټ هغه هم پینډینګ و نو پہلا ځل چې کوم دی د صوبې په تاریخ کې بلکې پورا پاکستان کې پہلا ځل د پولیس ډپارټمنټ کې یا پولیس طرف نه آرټیفیشل انټیلیجنس سکیورټي سیستم چې کوم دی پېښور کې لانچ شوی دی د دې بنیادی دوه مقاصد دي د دې بنیادی پہلا مقصد دا دی چې کم قسم کسب ریډ زون ته بزي آیا هغه پیاده بزي هغه ګاډي کې بزي هغه په موټر سایکل بزي یا ایون هغه چې خپل د ماسک واچي یا هیلمټ واچي هغه مکمل چې کم ډاټا دا ډاټا به فیټ کیږي باب آرټیفیشل انټیلیجنس دا سکیورټي سیستم چې کم دی دا عام انسان تباہکاری نه خو روزانه بیسس باندې د زمون څومره هم گورنر هاوس ته چې کم دا روډ دی خیبر روډ باندې چې کم ټرافیک دی یا د ریډ زون څومره چې دا سرکل دی دلته چې کم قسم دی د دې فیس ډیټیکشن بکیږي د دې گاډي نمبر به فیټ کیږي او روزانه اوس پورې چې کم مونږ ته معلومات راغلي دي یو ورځ کې صرف د ریډ زون کې 57,000 کسان چې کم ډیټا دا یو ورځ کې دا فیټ کیږي لګیا دي بل د دې دا امپورټنٹ چې کم پرپز دی د آرټیفیشل سکیورټي انټیلیجنس هغه دا دی چې سنټرل جیل
पेशावर पुलिस लाइन او گورنر هاوس دې کې دی داسې یو ریډ لاینز لګولې دي هغه صرف او صرف د آرټیفیشل انټيليجنس تھرو په هغه باندې لګولې دي او هغه عام سړی ته یا داسې څوک دهشتګرد راځي آیا هغه د دیوار ناراضي یا داسې خفیا لارو ناراضي نو هغه باقاعده الارم با لکه څوک هم داسې بل لارو ناراضي یا هغه سسپیکټډ هغه اکټیویټیز به نو یو الارم سیستم دی هغه الارم سیستم چې کوم دی هغه به مخه سره هغه رنګ برازي نو دلته چې کوم اپریټرز بناس دي سنټرل پولیس افیس کې هغه مخه سره 24 اور هغه مانیټرینګ بکیږي او هغه قریبي چې کوم چیک پوسټ دی هغه ته هغه به وایي چې دغه ځکه سګړبړ روان دي نو اوس پورې کله هم داسې قسمه واقع به کېدو نو مونږ به تاسو په حواله پولیس لاین واقع وګوري همیشه لپاره کله هم واقع به شو نو مونږ فوټیج پسې به ګرځېدو یا به دکاندار ته ویلې یا یو دفتر ته ریکویسټ کو یا عام خلکو کورونو کې چې کم کیمرې لګېدلې وي هغه خلکو ته به مونږ د فوټیجز لپاره به مونږ به ریکویسټ کو د آرټیفیشل انټيليجنس سکیورټي سیستم کې دا دی چې تقریبا 57,000 خلک چې کم دي د ریډ زون کې اغي دیو پراپر ډیټا پر روزانه مونږ سره برازي د نه علاوه د ریډ زون ایریا کې 357 چې کم کیمرې دي هم لګیدلې دي نو یو پهلا ځل لکه دا سیف سټي او سمارټ سټي نم دا یو خاص سیستم راغلی دی او د دې چې کم فیز 1 کې دا ایریا دی فیز 2 کې چې کم دی دا کلا والا سار والا ایریا شو او ورسره د کټ مختلف حصے پکې شامل دي تاسو ذکر وکړه سیف سټي پېښور په بوک باندې یا په ټیکسټ بوک کې اخو ډېره ښه منصوبه وه خو په هغې عمل درآمد ونه شو دا منصوبه چې کوم د ریډ زون دا آیا د دې څه چانس شته چې دا ایکسپینډ شي او بیا همدې نه سیف سټي پېښور غوندې کې پوره پېښور سیکیور شي فهیم صاحب دا وګوري دنیا کې چې کم ایکسپرټ دي کم خلک په سکیورټي او په کانفلکټ باندې کار کوي نو هغه دنیا کې اوس د هیومن انټيليجنس چې کم دي هغه وتی دي زیاتره خلک چې کم دي په ټیکنالوژي کې کار کوي لګیا دي تاسو نن هم لندن کې دا وګوري نو لندن په سړکونو کې تاسو پولیس والا بناخ کاری تاسو په یو اس کې وګوري یا ترکی کې تاسو وګوري نو التا یو ځکه مین چې کم سپاټ دي التا په پولیس بتا سو تنه کاری هغه سپیسیفیک چې کوم هاټ سپاټ دي التا یو سو ټیمونه التا وی هغه ګاډي کې هغه سره په لیپټاپ کې سیستم وی ټیکنالوژي دا پراپر یو کس هغه په 1 کلیک باندې هغه یو کس چې وایلیشن وشي ټرافیک وایلیشن وشي یا د قانون نور جرم وکي نو هغه مخه سره هغه پکچر چې کوم دی دومره کیمرې لګیدلی چې 1 کلیک باندې هغه بانک اکاؤنٹ هغه کرمینل هیستوري هغه فیملی بیک گراوند هغه پروفیشن ایوریثینګ ان 1 کلیک نو دا سیستم چې کوم دی آرټیفیشل انټيليجنس سیستم هم دا شی دی دا سیف سټي چې کوم تاسو خبرو کو دا اوس کم دی دنیا چې کم دی دغه شی د اوس پوزي لګیا دی د دې دوه بنیادی خبره دي یو دا چې دا کم سیف سټي پروجیکټ دی تاسو دا لاهور سیف سټي پروجیکټ وګورئ نو ډاوټ دا یو ښه پروجیکټ او دا تاسو دا وګورئ چې هغه باندې بلینز روپیس چې کم دی تاسو لګي او هغه چې کم کیمرې چې کله خراب شي هغه بیا میکانیزم نه وي بل خبره دا چې هغه اپریټ کولو لپاره تاسو لپاره یو پروفیشنل خلک بکار دي او غټ فورس تاسو ته بکار دي تاسو به چې کله دلته په خبر کې سیف سټي به جوړوي نو هغه لپاره تاسو ته بلینز روپیس به درکار دي او دا چې کوم آرټیفیشل انټيليجنس سیستم چې کم دی د لپاره پیسې کم دي او د لپاره خلک هم تاسو خپل چې کم خلک دي دا تاسو ټرین کول شي او د یو سپیسیفیک ځای کې دا پورا سنټرل کمانډ چې کم د دې سیستم دی هغه پترو باندې دی لسه تک اسان چې کم دی پورا یو ریډ زون کې دا سیستم چلول شي او دا چې سیف سټي پروجیکټ کم دی د دې خو یو کاست ډیر زیات دی بل دا چې حکومت چې کله هم راځي هغه دومره د بلینز پروجیکټ چې کم دی دا اوس پورې چې ډیلی شوی د دې وجه هم دا چې دی پاغي باندې پیسو انویسټمنټ وجه نه دا رس پرز لیټ کیږي لګیا دی او چې موږ دا مختلف ځایونه ګورو کوم ځای کې چې دوی ټابرسټ لګولي دي یا چیک پوینټس دي دا به آیا بیا کمیږي ولې چې اے آی راغی یا نه دا خپل ځای باندې وي او دا به هم ورسره کار کوي
دا وګورئ چې یو خو آرټیفیشل انټيليجنس خو دا خو یو پروجیکټ بیسس باندې روان دي او نو ډاوټ ډېر ښه رزلټ چې کم دي هغه ایکسپیکټډ دي مخکې به تاسو اوس پورې صوبې په تاریخ کې په یو ورځ کې به تاسو د 57000 خلکو ډیټابیس کله هم تاسو ته نظر راغلی او دې نه علاوه چې کم دا فزیکل چې کم لکه سکیورټي سیستم چې کم دی هغه هم دې سره وکړ دی هغه وجه دا فهیم صاحب چې دا پېښور پولیس لاین چې کله دماکه شوی و نو هغه کې تاسو دا کتلې به وی چې هغه کې هغه کس چې کوم سوسایډ بامبر چې کوم هغه پیاده په موټر سایکل راغلی دی هغه د پولیس والا یونیفارم یوز کړی دی نو دې لپاره هم دی اس او پیز لاګو کړی دي یو طرف ته به آرټیفیشل انټيليجنس سکیورټي سیستم به بل طرف ته دا ریډ زون کې چې کم خلک ماسک اچي یا چې کم خلک صادر به اچي یا چې کم خلک هیلمټ به اچي هغه په دې سکیورټي چیک پوسټونو باندې دا خلک چې کم دي نوې چې ریډ زون د ریډ زون لپاره په هاور پولیس چې کم دی یو سکیورټي ډیویژن هم پورا هغه له یو سکیورټي ډیویژن نوم باور کوي نو آی کې د نو خلک انډکشن بکیږي هغه له پراپر ټریننګ باور کوي چې دا خلک چې کم دي هر یو سسپیکټډ چې کم هم سړی لکه صادر به الاؤڈ بنئی ماسک به د سینسټیو ایریا کې به الاؤڈ نه هیلمټ به الاؤڈ نه بغیر نمبر پلیټ موټر سایکل به الاؤڈ نه نو دا چې کم دی یو مونږ دا ټیکنالوژي یوز چې کم دی لکه دیر آی درست آی پہله چې دین کم مخکې افسرانو اغیبا کاسمیټکس شیونه به کولې صرف افتتاحګانې به وکي او هغه شیونه چې کم دی لکه احتشام صاحب دا کم افسرانو چې صرف کاسمیټک هغه به افتتاحګانې به کولې دا تاسو ته چې کله اوس دا پپین پوینټ دغه کما نو هغه به ډیره ګران شي ولې دی وجدار چې دا حکومت پریورټیز هم د کې ډیر شامل وي تاسو دا وګورئ چې تاسو وومن ډیسک جوړ کړی یو هغه نن څه حالات دي غیر فعال دي ټول هغه غیر فعال دي تاسو یو سورز مخ کې تاسو به دا کتلی چې یو ان ډی پی تعاون سره یو په خبر کې د زنانو لپاره پولیس لاین کې دنه هغه یو دغه جوړ کړو چې کم زنانه راځي او هغه سره چې کم وکټم چې کم دي وکټم چې کم زنانه دي هغه ماشومان لپاره د یو سنټر جوړ شوی هغه صرف افتتاح شوی دی هغه نه پته دغه ختم شوی دی تاسو ډي ار سیز ټول غیر فعال دي تاسو ډي ار سیز وګورئ تاسو پی ال سیز وګورئ هغه شیونه چې کم دي هغه اوس یو وخت لاړل چې کله هم تاسو لکه ټیکنالوژي تب نه راځي لکه دا هغه شیونه چې دنیا تقریبا 10-12 کال مخکې دا شیونه کړی دي او اوس چې کم دي موږ په هغه شی روان یو او په هیڅ ځای دا وایم چې دا سیستم چې کم دي لکه نو پر شروع کړی دی خیبر پختونخوا پولیس شروع کړی دی خو دا ماته ښکاري چې دا دینه پس په مردان کې یو سمال سکیل باندې به هغې به دا شروع کړي هغې نه پس د ابتاباد چونکې غټ سټي دی هلته هم دا شی پلان چې دی هلته هم روان دی بنو نو ډاوټ الته ساوث ریجن کې هم د دې ډېر زیات ضرورت دی نو تاسو دا وګورئ زمونږ چې کم ایون د ټیرریزم چې کم اکټیویټیز دي دا کاونټر کولو لپاره اوس چې کم نه د آی ټي چې کم دی د انفارمیشن ټیکنالوژي په ډېر رول دی اوس هم تاسو دا ساوث ریجن کې وګورئ نو پهله چې کوم نو میلیټنټس به دغه به یوز کول عام ګنز به یوز کول AK-47 به یوز کول خو اوس تاسو دا وګورئ هغه چې کم دی نایټ ویژن ګنز هغه یوز کوي د نه علاوه هغه دی دا تھرمل سایټس یوز کوي چې هغه د انسان پورا د هیومن باډي چې کم دی هغه سکین کوي نو حالت چې کم سکیورټي چیک پوسټ باندې چې کم کسان یې هغې ته نه ښکاري خو میلیټنټ چې کم دی خپل ټارګېټ ښکاري نو اوس چې کم دی ستاسو د هر شی چې کم دی د انفارمیشن ټیکنالوژي سره تړل شوی دی او دا چې د کې پی پولیس یو سټیپ او اے آئی سکیورټي سیستم چې دی دا واقعي دا یو قابل تعریف یو سټیپ دی ډیره شکریہ احتشام خان صاحب او ای څنګه ذکر وکړ چې ټولو نه پهلا او غټه خبره دا چې دی کې د موږ دا کاسټ افیشینټ دی پیسې په ډېر نه لګي که موږ وګورو نو سیف سټي پېښور چې فرست ټایم موږ په خپله رپورټ کړو اے این پی ټایم کې دا تقریبا سره 18-19 ارب پروجیکټ و هغه بیا 100 ارب ته لاړه او بیا خبره 120-125 ارب ته نو 125 ارب روپۍ صرف یو پېښور دپاره او هغه سیسټم هم دغسې چې څنګه احتشام صاحب وایي چې کیمره خرابه شوه نو بیا به ټیک کېږي نه پوره سیسټم به هلته بیا خرابېږي دپاره بل لاره نشته دی نو هغې نه بیا دا یو اے آی بنیاد باندې آرټیفیشل انټیلیجنس په بنیاد تاسو ته خلک هم لږ پکار دي مخامخ لږ ناست خلک
خلق دي باقي به ارڅ کمپیوټر کوي او افیشینټ هم دی په لږو پیسو کې ډیر کار کوي. دا سیستم چې کوم راغی تمه لرو چې دا بیا ایکسپینډ کیږي او ټولو ته به د دې فایده رسي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او په دوبۍ کې یو ډېر اوږد بیٹک شوی دی ناستو جرګه شوې ده چې پنجاب با چاته څومره ملاویږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب، پخوانی صدر آصف علي زرداری صاحب او موجوده وزیر خارجه بلاول بھٹو زرداری دا ټول په دوبۍ کې دي او هلته کې خبرې دا شوي دي چې سیټ ایڈجسټمنټ به څنګه کیږي. 2023 انتخابات اخر هغه وخت راغی انتخابات به کیږي او هغه انتخابات کې کیږي چې پیپلز پارټي نون لیگ دا په پنجاب کې تقریبا 2 سیټونو باندې امیدوار نه ودرولو مطالبه کړې ده چې دا 32 سیټونه تاسو مونږ ته پرېږدئ دلته به مونږ الیکشن کو. تقریبا 142 سیټونه جوړیږي د پنجاب پردو شمار نه پس نورم کم شي غالبا 130 ته برابرېږي. نو 100 سیټونه به نون لیگ ته خالی پرېږدي. نون لیگ به الته الیکشن کوي، الته به هغه پی ټ آی سره مقابله کوي. نو سره هم خو پیپل پارټي به الته امیدوار نه ودرئ، پیپل پارټي به په 32 نشستونو باندې امیدوار ودرئ. دا خبره خو پنجاب پورې ده. آیا مونږ خیبر پختونخوا کې هم دغه سیټ ایڈجسټمنټ کتی شو یا نه، او دغه سیټ ایڈجسټمنټ پولیټیکل پارټیز ته فایده کوي یا نقصان کوي؟ په دې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره پېښور کې د محترمه شهید بنظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کې پولیټیکل سائنس ډپارټمنټ هیډ اف ډپارټمنټ ډاکټر سمیرا ګل بیبي موجود را. میډم ډېره شکریہ. میډم څه وایي دا سیټ ایڈجسټمنټ مونږ مخکې هم کتلی دی چې پولیټیکل پارټیز یو بل ته خپل امیدوار وډرا کړي خو فایده بیا درېمګړي ته وشي. څه به وایي دې ځل نه چې کوم دا خبره پنجاب کې روانه ټوله مونږ د پنجاب خبره وکړو چې نون لیگ او پیپلز پارټي د دوی چې کوم سیټ ایڈجسټمنټ دی اب هم دوی لپاره فایده وي یا درېم فریق ته هم فایده کیدی شي؟ فهیم صاحب ډېره مننه ستاسو د رابللو. چې کومه حده پورې د سیټ ایڈجسټمنټ خبره ده نو سیټ ایڈجسټمنټ کې دواړه ممکنات شته دي چې هغې کې دوی ته هم فایده کیدی شي او درېمګړي ته هم فایده کیدی شي. خو فی الحال چې موږ په پنجاب کې کوم صورتحال ګورو یا په سند کې کوم صورتحال ګورو نو په هغې کې چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون قیادت کوم ډیسیژنز اخیستي دي نو هغه د دوی په حق کې بهتر ښکارېږي. نور چې کومه فیصله ده هغه په الیکشن کې کیږي خو د الیکشن نه مخکې چې موږ ته کوم حالات ښکارېږي نو په هغې کې دا فیصله بظاهر د دوی لپاره یو ښه شګون دی. دویمه خبره چې کله مونږ د سیټ ایڈجسټمنټ خبره کوو نو دا د تاریخ حصه ده، مخکې هم شوي دي اوس هم کیږي په روان وخت کې هم کیږي ځکه چې کوم ځای کې هغه اکثریت نه وي نو هغه ځای کې د دې نه بغیر بیا کار نه چلیږي. نو په کې پی کې کچره مونږ ګورو په کې پی کې دا سیز ډیر زیات ګران دی. نن سبا حالات سره کومه وګورو ځکه چې د خواجه آصف سے بیان مونږ یو څو ورځې مخکې واورېدو چې وایي چې مونږ استحکام پاکستان چې کومه جهانگیر ترین پارټي ده نو هغوی سره مونږ د هغوی نه مونږ ته خطره نشته دی، هغوی سره به مونږ سیټ ایڈجسټمنټ وکړو. خو آیا د استحکام پاکستان خپل سسټینډینګ دی په کې پی کې دې سیستم کتل غواړي؟ بالکل چې په کې پی کې د هغوی آیا دومره هول شته دی د جهانگیر ترین چې کوم موږ ریپوټیشن ګورو یا د هغوی د پارټي موږ کوم سټینډینګ ګورو نو دا سیز اوس په ظاهر حالاتو کې نه لګي چې دا به مسلم لیگ نون لا فایده ورکړي. نور وخت راتلو سره سره به پته لګي آینده چې کوم د دوی ډیسیژنز روان دي هغې کې وخت سره سره هم تبدیلی راځي نو کتی به شي چې مخکې دوی په کې پی کې ځان دپاره نور کم ټارګټس ګوري او نور کمو خلکو سره خبرې اترې کوي. خو فی الحال چې کوم موږ د پی ټي آی سټینډینګ ګورو دلته کې نو د هغې په مقابله کې د تحریک استحکام پاکستان چې کوم دی نو هغه دومره پاپولر نه ده او نه د هغې دومره سټرانګ سټینډینګ شته دی چې هغې سره موږ ګورو چې دوی سیټ ایډجسټمنټ وکړي او هغه دوی له همداسې فایده ورکړي چې څنګه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي په منځ کې چې کومې خبرې اترې وشوي او د هغې نه موږ کومې فایدې ایکسپیکټ کوو. او که موږ میډم خیبر پختونخوا کې جمعیت او اے این پی ته وګورو ماضي کې دوی یو بل سره ډېر ایډجسټمنټ کړی دی. ضمني الیکشنو په مردان کې جمعیت امیدوار د اے این پی خپل کس کېنو، بیا پېښور او چاسده کې دننه اے این پی امیدوار درو جمعیت کېنو خو هغه ضمني الیکشن و او هغې کې د شکست شو درېیم واشنګټن دوی بیلل. څه به وایې آیا څه چانس شته
چې مخکې د عام انتخابات کې جمعیت خپل امیدوار ANP ته یا ANP خپل امیدوار جمعیت ته وډرا کی؟ فی الحال خدا سے چانسز نه ښکاریږي ځکه چې د هغوی په منځ کې چې کم خبرې اترې دي نو د هغې نه داسې نه ښکاریږي چې دوی به د یو د بل لپاره داسې خپل کینډیډیټ چې کوم دي هغه به وډرا کړي او یا به د یو بل ته داسې سیټس پرېږدي خو که ان کیس داسې وشي هم نو موږ چې د KP کم صورتحال ګورو دلته کې موږ کم ووټرز ګورو دلته کې کم موږ یوت چې کم دی هغې ته موږ ګورو نو په هغې کې زیات چانسز دا دي چې بیا فایده کومه ده هغه بیا هم تھرډ پارټي ته وشي تھرډ پارټي هغه څوک هم کېدای شي ضروري نه ده چې هغه PTI وي خو چې دوی د یو د بل دپاره که خپل کینډیډیټ شریکي هم نه نو هغې کې هم شورټي نشته دی چې هم واقعي الیکشن به هم دوی ګټي که هغه موږ د ضمني انتخاباتو په هغه ماضي کې وګورو او یا که موږ اوس جنرل الیکشن دپاره وګورو د دې نه علاوه که موږ د 2013 الیکشن کې وګورو نو په هغې کې جماعت اسلامي سید منور حسن صاحب چې کوم هغوی هم PTI سره همدغسې سیټ ایډجسټمنټ کړی و او هغه ټایم کې هغوی له دې سیټ ډېره فایده ورکړې وه نو اوس د انتخاباتو نه مخکې دا خبره کول دا لږ قبل از وخت دي خو بیا هم چې موږ ته کومه سیناریو ښکارېږي نو په هغې کې ډېر څه چانسز نشته دی په PTI سره یا تحریک استحکام پاکستان پارټي چې کومه ده دوی سره د PPP یا د مسلم لیگ نون د سیټ ایډجسټمنټ داسې څه ښه حکمت عملي نه ښکارېږي فی الحال وخت سره او که موږ خیبر پښتونخوا خپل ډاینامیکس وګورو نو دې خوا یوه پارټي هم چې دا یو ایریا کې د پوره صوبه کې مضبوطه نه ده پاتې شوې سوای د PTI لکه جمعیت خپل صدرن ډسټرکټ ته ګوري ANP او پیپلز پارټي ملکنډ ته ګوري سنټرل ډسټرکټ ګوري جمعیت دې خوا شته دی خو بیا هلته هزاره کې دا درې واړه پارټۍ هغه سپرنل د نون لیگ زیات مضبوط پاتې شوی دی نو دا چې کوم الریډي دوی په خپله ډیوایډ شوي دي مختلف حصو کې دننه دا بیا سیټ ایډجسټمنټ دپاره څومره موقع جوړوي چې الریډي یو کس په یو ځای کمزورې دی نو هغه بیا بل کس سپورټ کولی شي اصل کې دا ده چې که موږ د KP هسټري وګورو نو په دې کې د 90s نه آنورډ که موږ ډېر لرې ورپسې نه ځو نو په هغې کې موږ ګورو چې د PTI نه بغیر یوه پارټي هم داسې نه ده چې هغوی په دویم ځل په سیاست کې راغلي دي بالکل او په دویم ځل هم هغوی بیا زیات میجورټي سره راغلي دي 2/3 میجورټي ورسره وه بالکل نو ستاسو دا خبره چې کومه ده نو زه هم دا سیکنډ کوم چې د دوی چې کوم هولډ دی هغه په خپل ایریاز کې تر څه حده پورې شته دی خو په نور ایریاز کې اوورال د دوی میجورټي چېرته هم نشته دی نو که په یو ځای کې دوی یو بل مضبوط کی نو بل ځای کې بیا د یو د بل لپاره دوی د کمزورۍ سبب جوړېږي نو د دې وجې نه موږ ته په KP کې نه ښکارېږي چې چېرته به هم دوی د یو د بل لپاره هغه مضبوط سپورټ جوړ شي او میډم که مونږ لږ د ووټر پرسپیکټیو ته وګورو مشران خو کینی خپلو کې فیصله وکړي چې زه خپل امیدوار وډرا کوم او زه به ANP سپورټ کوم یا زه به جمعیت سپورټ کوم یا پیپلز پارټي سپورټ کوم او ووټر آیا بیا د مشره خبره منو ان مني او ټول ووټر مني لکه که مونږ وګورو یو حلقه کې دننه 10,000 ووټ دی نو هغه 10,000 امقسې مني چې زه ووټ کوم یا نه هغې کې زیاتره خلک بیا ووټ نه کوي اصل کې خبره دا ده که موږ په خپل لوکل لیول باندې وګورو نو په یو کور کې 15 کسانی 2 کسان یوې پارټۍ ته ووټ ورکوي 3 کسان بلې پارټۍ ته ووټ ورکوي نو چېرته کې هم په دې سیز باندې موږ نه ګورو چې چېرته کنسنسس شته دی که مشران هر رنګه فیصلو کړي نو موږ ته نتایج همیشه چې کله الیکشن وشي نو د هغې نه پته لګي چې څه صورتحال دی نو که د مخکې نه هر څومره ډیسیژن واغستی شو خو چې موږ ته په KP کې کوم سیناریو ښکارېږي نو په هغې کې موږ ته نه لګي چې داسې قسمه چې څنګه په پنجاب او په سند کې د دوی په منځ کې څنګه مفاهمت دی نو په KP کې به د دوی چا سره همداسې وشي یا د هغې مطابق به هغه نتایج راشي نو د ووټر پرسپیکټیو سره موږ بالکل هم دا اوس مخکې نه فیصله نشو کولی چې آیا که دوی د یو بل سپورټ لپاره یو بل ته سیټس پرېښودل یا یو بل سره ایډجسټمنټ وکړو نو بیا به هم هغسې خاطرخواه نتایج د دوی لپاره راشي مطلب تاسو دا ګڼئ چې ووټر ضروري نه ده چې د خپل قاید پوره خبره منون ومني بالکل دا خو موږ په هسټري کې هم کتلي دي اوس که موږ لرې هسټري پسې نه ځو ریسنټ هسټري که موږ وګورو نو موږ ته همیشه ووټرز چې کوم دي دا همیشه آزاد دي او په دوی باندې څوک هم نشي انفلوئنس کولی او بیا که کرنټ سچویشن موږ وګورو د 2013 نه بعد چې څومره زموږ په دې الیکشن سسټم کې او په ووټینګ سسټم کې دا څومره نوې دا جدید چې کوم موږ جهد دی دا موږ ګورو نو د هغې نه بعد خو موږ بالکل دا نشو ویلی چې څوک په یوه قاید یا یوه پارټي یا یو د کلي یو مشر څوک په انفلوئنس کې او د هغوی مطابق په بیا الیکشن کې هماغه شانتې ډیسیژنز واخیستل شي ډیره شکریہ ڈاکٹر سمیرا گل بی بی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर और सिंगाई ज़िक्र वकु चे पंजाब के खुदा खबर बिया हम खलक अजमूल शि आओ सीट एडजस्टमेंट शवे देखो पे खैबर पुख्तनख्वा के दा खबरा से ज़्यादा फ़ायदामंद गटवर नखकारी कमुंगा लख पल माजियो गुरु और बल ख्वाता इदा मुझे वोटर अक्सर ला न कायल की अगर न मनी बस अगर क तराजू वोट अगर तराजू ला वोट वर्कई और क तराजू वाला हुई चिमुंगा हो बैठता सरेंडर को नो अक्सर ला बिया रोज़ी हम ना डेर लग कसान रोज़ी अगर बिया वोटू किया दगा से किताब वाला तक सुआ जला लालटेन था वोटों का नो डेर लग कसान रोज़ी ज़्यादा पातिशी और दा मुंगा पर रिसेंट पास्ट के हम कतली दी चे बिया सीट एडजस्टमेंट दा फैसला चदा अगर मशरान हो की खुला ने वोटर था खबर आगा से ट्रिकल डाउन की गिना सिंगा चे मशरान पा कमरों की कड़ी नोड़ा शंदा माखलू तास्ता प्रोग्राम की योजल बिया हर कले वायु और द ICC वन डे वर्ल्ड कप शेड्यूल मखता रागे काल 2023 चकम सलोर काला पास वर्ल्ड कप की तागे शेड्यूल टोलना लेट रागले दे तकरीबन दगा 2 म्याश्ते पाती दी और दागे नपस बदा वर्ल्ड कप शुरू की 5 अक्टूबर नवा दा वर्ल्ड कप शुरू की 3 म्याश्ते पाती दी जुलाई अगस्त और सितंबर और 5 अक्टूबर नवा ऑफिशियली वर्ल्ड कप शुरू की पहला नए मैच बा अहमदाबाद की द ऑस्ट्रेलिया द इंग्लैंड और द न्यूजीलैंड दरमियान जा चिकम टीमुना 13 जल्ला फाइनल क्यू और मगरिबा पहला नए मैच की अहमदाबाद के बाद दगा मैच की बहरहाल दावा तकरीबन 48 मैचों ने भी 10 वेन्यूज़ दी पा नहा वेन्यूज़ बांधे बा पिंजे मैचों नहीं और पयो वेन्यू बांधे बा 3 मैचों ने की पहले नहीं मैच ना पास कमंगा गुरु पाकिस्तान चे कम मेन इंटरेस्ट है पाकिस्तान बा पिंजे ग्राउंड में मैचों ने कई हैदराबाद के अहमदाबाद के बेंगलोर चेन्नई और कलकत्ता दल तबा पाकिस्तान खपल मैचों ने कई पाकिस्तान बाखपल वर्ल्ड कप चिकम सफ़र दे अब शुरू कई दा 6 अक्टूबर ना मतलब पास नेक्स्ट डे बाय चक्रा वर्ल्ड कप शुरू शी और चिकम दे वक्त के जिम्बाब्वे के ICC क्वालिफायर्स रवान दी दागे चिकम 2 फाइनलिस्ट टीमों ने भी पाकिस्तान बाखपल पहला और 2 मैच उमागुई सरा कई पर 6 अक्टूबर बांधे और पर 12 अक्टूबर दोना बा पर हैदराबाद की गई 3 मैच द पाकिस्तान इंडिया सरा दे पर 15 अक्टूबर बांधे और दा बबी पर अहमदाबाद के कम चे दुनिया टोर नागट ग्राउंड दे गुजरात के 1,10,000 ना ज़्यादा शायकीन पदे के राजी तो वर्ल्ड कप पहला नए मैच बहुम पता ग्राउंड बांधी हुई अखिरने बहुम पता ग्राउंड बांधी फाइनल और पाकिस्तान इंडिया मैच कम टोटो नज़्यात मैच कतून के मैच थे और टोर नज़्यात बा क्राउड उमदिल राजी तो दुनिया बा टोर नज़्यात ये उम्मीददार है कतून के दा मैच हुई चिकला पा 15 अक्टूबर पाकिस्तान और इंडिया मैच कई पाकिस्तान बा आगे नपस बिया ऑस्ट्रेलिया खिलाफ पा 20 अक्टूबर बांधे मैच कई पा बेंगलोर के ब्या मुंगजू चेन्नई था चेन्नई के अफगानिस्तान खिलाफ पा 23 अक्टूबर और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बमुंगा पा 27 अक्टूबर बांधे मैच को ब्या मुंगजू कलकत्ते था और अल तक मुंगा पा 31 अक्टूबर बांधे तब बांग्लादेश खिलाफ मैच को वापस वराजू बेंगलोर था पर 4 नवंबर बांधे बा न्यूजीलैंड सरा मैच को और ब्या मुंगजू इंग्लैंड खिलाफ मैच दपारा कलकत्ते था अल्तबा पर 12 नवंबर बांधे पाकिस्तान पल अखिरने मैच कई द पाकिस्तान ना मैचों ने दी 2 मैचों ना पर हैदराबाद की दी यो पर अहमदाबाद के दे 2 बेंगलोर 2 चेन्नई और 2 पर कलकत्ता की पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल चे दे दागे होम जहर आगले दे यो सेमीफाइनल पर ईडन गार्डन कलकत्ता के दे बलबा की गई बम्बई के वैनखेड़े स्टेडियम के और फाइनल ब की गई 19 नवंबर बांधे अहमदाबाद के पाकिस्तान हवाले सरा नन चिका शेड्यूल दा अनाउंस किए द नो अलता वीरेंद्र सहवाग नास्तो और अलता के नास्तो मुरलीधरन दा हुए चिटिक ता खबर डेरी की खुदा पे बांधे 3 टीमों ने दी चाह वर्ल्ड कप द पारा फेवरेट थी यो इंडिया दा चे इंडिया होम ग्राउंड दे आगा खलो बके लगा दे बल इंग्लैंड दे चाहे पत्तेरो सलोरो कालो के डोखपल वन डे टेम्पो रा गरजोल ने दा और बेहतरीन गेम अगुई कई लगा दी और द्रेम दे पाकिस्तान होमाता दा लगी चे फाइनल बा पाकिस्तान और इंडिया ही कई फाइनल उन की दा अगुई ता लगे द बल ख्वाता वीरेंद्र सहवाग दा हुई चे इंडिया बदा वर्ल्ड कप जगह गड़ी चे सिंगा मख के मुंग कतलियो 2011 के चे आगा टाइम टनोलकर द पारा खलको दा वर्ल्ड कप गट दे जल्लबा दुई विराट कोहली द पारा दा वर्ल्ड कप गटी नो दा गटाई द पारा रिमन स अखिरने वर्ल्ड कप दा कोहली खकारी होम दा रिमन स 34 साल उम्र दे नो बल वर्ल्ड कप पूरे अगस्त में सरवाइव के बा टाइम गुरु और ब्या द्रेम कस
गमूंगा सिंह के सुल्तान वसीम अकरम साहब दा वही कि पाकिस्तान दे वक्त के द नंबर 1 बैटर दागा दला मुंग लोबा क्यों लग गया यू और पाकिस्तान सरा आगा अर्सता कम चे दयो वर्ल्ड चैंपियन टीम द पारा देनो पाकिस्तान दा वर्ल्ड कप के टीशी पाकिस्तान दा पारा ढेर ज़्यादा चांसेस दी और एन मुमकिन दे कि 19 नवंबर बांधे अहमदाबाद के द वर्ल्ड कप ट्रॉफी द बाबर आजम पलास की भी आखिराना खबर दादा चिपा 15 अक्टूबर चिकला मुंगा दे इंडिया खिलाफ लोबा को नुपाग रज बांधे द बाबर आजम सालगिरह होमदा प्रोग्राम वक्त ख़त्म दी जाता रहा अल्लाह पामान।